Good morning to all of you students. This is Amit Verma, and I'm a lecturer of I'm a lecturer of Mechanical Department in Satyam Polytechnic College. Today I will discuss about some important question related to the subject engineering material. So engineering material के related कुछ important questions मैंने बताने हैं. सब तो पहला था फर्स्ट क्वेश्चन है अपने मॉडल टेस्ट पेपर चो मैं ले आ गया. इसनों मैं दो तीन क्वेश्चन डेली पे मैं समझाऊंगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पेपर के भी आते. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अलॉय. व्हाट डू यू मीन बाय अलॉय? अलॉय की होंगे? एन अलॉय इज ए कंबिनेशन ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स सच दैट metallic atoms predominates in composition. Sorry. ਅਲੋਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਲੋਏ ਉਹ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਾਏ ਮੈਨ ਮੇਡ. ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਅਲੋਏ ਬਣਦਾ. ਅਲੋਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Thus, alloy is a mixture of two or more elements in which at least one should be metal. Alloy can be produced by melting and sintering two or more components in alloy. For example of alloy are steel, cast iron, brass, bronze, stainless steel, etc. So alloy ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ. फस्ट है स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील. ठीक है. नेक्स्ट है राइट सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मैटल दियां किहड़ियां हुंदियां? सो देयर आर सम मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो मेन टॉप प्रॉपर्टीज मैं तुहानूं समझा देना. सब तो पहली आती है, सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जी प्रॉपर्टीज होंगी है मैटल की होंगी है स्ट्रेंथ. द स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल इज इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड डिस्ट्रक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड. स्ट्रेंथ एक इदां दी प्रॉपर्टी होंगी है मैटल की जो कि रजिस्ट करती है एक्सटर्नल लोड नूं. मीनस कि एक्सटर्नल लोड होने के नाल जो मैटल दे विच डिस्ट्रक्शन होंदी आ उसनूं स्ट्रेंथ जिहड़ी आ प्रॉपर्टी आ मैटल की वो उसनूं रोकदी आ, टुटन तो रोकदी आ लोड के कारण. ठीक है. उसनूं स्ट्रेंथ कहा जाता. द स्ट्रोंगर द मटीरियल द ग्रेटर द लोड इट कैन विथस्टैंड. सो जो मैटल जिन्ना ज़्यादा लोड सहन कर सकता उसदे ज़्यादा स्ट्रेंथ होंदी है. स्ट्रेंथ आपां भी देख लीए कि आपां जेकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं थकते नहीं है. ठीक है. तो अपनी कैपेसिटी वेट नूं चुकन की ज़्यादा है तो अपने ओबीअसली स्ट्रेंथ होंदी है. इस तरीके नाल मैटल के अंदर भी ये गुण होंदे आ प्रॉपर्टी के. सो उसनूं स्ट्रेंथ कहते हैं. नैक्सट है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी है डेट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय अप्लाइड लोड डिसअपीयर अपॉन रिमूवल दी लोड. सो इलास्टिसिटी एक मेन प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जाम्पल रबर है. रबर नूं आपां जेकर एक्सटर्नल लोड दे विच रखीए तो अपनी शेप नूं की करेगी, चेंज कर लेगी. ठीक है. अपनी शेप फॉर एग्जाम्पल टायर है. टायर के उपर जेकर आपां लोड अप्लाई किया होया है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप तो थोड़ा जिहा कंप्रैस हो जाएगा वेट के कारण. ठीक है. शेप चेंज कर लेगा हल्की जी. तो जिद्दां ही उस तो लोड आपां रिमूव करांगे अपनी ओरिजिनल शेप दे विच आ जाएगा. सो उसनूं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहते हैं. जिहड़ा मटीरियल अपनी जिहड़ा मटीरियल डिफॉर्म हो जाता है लोड के कारण तो उस तो बाद की हुंदा है जो आप लोड रिमूव कर दिंदा तो रिमूव कर दिंदे हैं तो उस तो बाद अपनी ओरिजिनल शेप दे विच आ जाता. उसनूं इलास्टिसिटी कहते हैं. नैक्सट प्रॉपर्टी है स्टिफनेस. द रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड
ਸਟੀਫਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਟੀਫਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਓਨਲੀ ਅ ਸਲਾਈਟ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਲੋਡ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਸਟੀਫਨੈਸ। ਸੋ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੀਫਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਕਟਿਲਿਟੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਮੈਟਲ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਵਿਚ ਥੀਸ ਕੈਨ ਬੀ drawn into wires। so ductility and malleability are the main properties of the metal। ductility ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਟਰੈਚ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਕਟਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਵਿਚ ਮੈਟਲ ਕੈਨ ਬੀ ਹਾਰਮਡ ਔਰ ਰੋਲਡ ਇਨਟੂ ਸ਼ੀਟਸ ਵਿਦਾਊਟ ਰੈਪਚਰ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਰਡਨੈਸ। ਹਾਰਡਨੈਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਅ ਮੈਟਲ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਵਿਚ ਇਟ ਰਜਿਸਟ ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ। ਹਾਰਡਨੈਸ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੈਚਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਨੈਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਮੰਡ ਇਜ਼ ਹਾਰਡਨੈਸ ਸਬਸਟੈਂਸ known to man। ਹਾਰਡਨੈਸ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਡ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੇਲਸ। ਸੋ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਜੋ ਹਾਰਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਆ ਹਾਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਫਨੈਸ ਆਫ ਅ ਮਕੈਨੀਕਲ ਟਰਮ ਵਿਚ ਜਨਰਲੀ ਮੀਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਿਚ ਦੀ ਮੈਟਲ ਅਪੋਜ਼ ਰੈਪਚਰ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਫਨੈਸ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਫਨੈਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੌਕਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਲ ਲੈਕ ਆਫ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ ਹਾਰਡਨੈਸ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। A body said to be brittle if it break easily when subjected to shock। ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੌਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਗਲਾਸ ਜੋ ਮਿਰਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਟਲ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੀ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ which persists despite removal of load is called plastic deformation। ਸੋ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਫੋਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ
ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡੀਫੋਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਟ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਟੀਲ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਆ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਮ ਸੀ ਉਹ ਓਨਲੀ ਨੇਮ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਬੇਸਮਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੇਸਮਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਿਡ ਬੇਸਮਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਬੇਸਿਕ ਬੇਸਮਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਰਨਸ ਮੈਥਡ, ਲੀਨਸ ਡੋਨਾਵਿਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।